सो कहो टल गुर सेविय अहनस दर्शन परसय होवै सिफत खसामदि नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सच्चे पातशाह बल जन्म जन्म दे सज्जन सच्चा सिर साहांद जिस पास बैठिया सबना दा वेसा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। ए मन मेरिया आवागौन संसार है, अंत सच नबेड़ा राम। आपे सच्चा बख्श लए, फिर होए ना फेरा राम। ए मन मेरिया आवागौन संसार है, अंत सच नबेड़ा राम। आपे सच्चा बख्श लए, फिर होए ना फेरा राम। फिर होए ना फेरा अंत सच नबेड़ा, गुरमुख मिलै वड्याई। साचै रंग राते सहजे माते, सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रते अंत नबेरा। नानक नाम रते से सच समाने, बहुर न पव जल फेरा। माया मोह सब बरल है, दूजै पाए खुआई राम। माता पिता सब हित है, हिते पलचाई राम। हिते पलचाई पुरब कमाई, मेट न सकै कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखै, तिस जेवड़ अवर ना कोई। मन मुख अंधा तप तप खपै, बिन शब्द शांत न आई। नानक बिन नावै सब कोई भुला, माया मोह खुआई। एहो जग जलता देख कै, भज पए हर शरणाई राम। अरदास करी गुर पूरे आगे, रख लेहो देहो वडाई राम। रख लेवो शरनाई हर नाम वडाई, तुद जीवड़ अवर ना दाता। सेवा लागे सेवड पागे, जुग जुग एको जाता। जत सत संजम कर्म कमावै, बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवै हर शरणाई। जो हर मत दे सा उपजै, होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू, आपे देह बुझाई राम।
आपे देह बुझाई अवर ना पाई, गुरमुख हर रस चाखिया। दर साचै सदा है साचा, साचै शब्द सुपाखिया। घर मह निज घर पाया, सतगुर दी वडाई। नानक जो नाम रते, सेई महल पायन। मत परवान सच साई, घर मह निज घर पाया, सतगुर दी वडाई। नानक जो नाम रते, सेई महल पायन। मत परवान सच साई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो गुरु चरना च हाजरियां भर के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे लाउंदियां सफला और सकारथा कर रहे। सतगुरां दी तुरकी अकाली बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो अदबर सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। अमृत वेले सतगुरां वल्लों बख्शिश कीते गए पावन श्री मुखवाक विचारण लई आपां सारे गुरु चरनां च जुड़ बैठे। दयानंद स्वामी जी दे पावन अमृत बचन विचारण तो पहला अपनियां सुरतियां बिरतियां नूं तीसरे पातशाह जगत गुरु श्री गुरु अमरदास साहिब जी दे चरनां नाल जोड़ के केंद्रित करिए। एकाग्रता बनाउण निमित समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो और आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। ए मन मेरिया आवागौन संसार है, अंत सच निबेड़ा राम। धन गुरु अमरदास साहब जी वडहंस राग विच ये पावन पवित्र शब्द उचारण कर रहे हैं। अपने निज मन नूं उपदेश देंदियां ये बचन उचारदे हैं। संसार विच उपदेश करता सब तो श्रेष्ठ उपदेश करता है जिहड़ा अपने मन नूं ਸਰੋਤਾ बना के उसनूं उपदेश देवे। अक्सर आम करके संसार विच दूसरिਆਂ ਨੂੰ उपदेश दिता जाता है, अपने निज मन ਨੂੰ उपदेश देण वाले विरले हुंदे। असल विच गुरु साहब तां आप स्वयं परमेश्वर ने सानू सतगुरु जी ने जुगती दसी है कि अपने मन नाल अपने हिरदे नाल ये गल्लां करनियां, अपने निज मन नूं उपदेश देना।
श्रोता निज मन को कियो वक्ता प्यो निरप आप। भरथरी जी ने एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखिया। उस ग्रंथ का नाम है वैराग शतक। जदों उन्होंने वो ग्रंथ लिख लिया, सोचा भी ये सुनाइए किनू। चंगे जिहड़े पंडित ने, विद्वान ने, उन्होंने सुनाइए, अपनी विद्या विखावांगे भी असी भी विद्या विच ग्रंथ लिखिया। फिर सोचा भी ये पंडित जिहड़े ने तां ईरखा दे विच द्वैश विच वजे हुए ने। इन्हां नूं जदों मैं ये ग्रंथ सुणावांगा ये तां विचों कमियां लभणगे, ये विचों उणताइयां लभणगे। उणताई ना भी होई तां भी ईरखा बस हो के उणताइयां कढणगे। ते जदों ये मेरे लिखे हुए ग्रंथ विच उणताइयां कढणगे ते मेरा मन जिहड़ा वो परेशान होवेगा। फिर सोचिया भी इन्हां नूं नहीं सुणाउंदे। जिहड़े वड्डे वड्डे राजे ने, बादशाह लोक ने, उन्हां नूं सुणाइए चल के। जदों उन्हां वल वेखिया भी वो तां अपने राज भाग दीआं राजनीति दीआं चालां दे विच ही व्यस्त ने, राजनीति करन दे विच ही लगे हुए ने। भी हुण इन्हां राजियां बादशाहां नूं सुणाइए ते इन्हां ने मेरी किहड़ा सुणनी। ये अपनी राज सत्ता दे नशे विच चूर ने। फिर मन नूं समझाया, छड्ड मना, इन्हां नूं भी की सुणाउणा। आ जिहड़ी आम पब्लिक हुंदी आ उन्हां नूं सुणाइए। वेख्या भी ये भी विचारे किसी नूं तेल की चिंता, किसी नूं घर दे विच खंड आटे की फिक्र है, किसी नूं पुत धी की चिंता है, किसी नूं कार विहार की चिंता है। तां विचारे आप ग्रसे हुए ने, इन्हां ने मेरी कित्थे सुणनी। इन्हां नूं मैं सुणाण लगांगा, इन्हां ने अगों अपणियां सुणाणीਆਂ जी, सानू आ दुख है जी, सानू आ परेशानी। इन्हां नूं भी की सुणाइए। अखीर नूं भरथरी जी ने आख्या, छड्डो मना, किसी दूजे नूं सुणाउण दी बजाए तू अपने मन नूं ही सुणा। तेरे मन वर्गा स्रोता कोई है दुनिया च। उथे फिर लिखदे आ भरथरी जी, स्रोता निज मन को कियो वक्ता प्यो निरप आप। मन नूं स्रोता बना के आप वक्ता बन के उहनूं उपदेश देण लगे। ते जिहड़ा अपने निज मन नूं उपदेश देवे वो श्रेष्ठ उपदेश करता है। तो सतगुरु जी इत्थे मन नूं उपदेश देंदे आ कहंदे, सानू समझाउंदे आ, सिखो अपने मन नूं कहो। की आखो, हे मेरिया मना, आ जिहड़ा संसार है ये आवा गाउण वाला है। आ रहे ने संसार विच जीव ते जा रहे ने। ये परलै रोज दी हुंदी है संसार च, एक नित परलै हुंदी है। नित परलै भी रोज ही संसार विच जीव मरदे है, रोज ही जमदे है। जिहड़े मर जांदे उन्हां वास्ते तां परलै ही हो गई। आप मरै जग परलो, कहावत है भी जदों आप मर ही गए तो फिर तां जगत परलो ही है ना। उहदे वास्ते तां नहीं रहा फिर संसार। तो इस प्रकार नाल नित परलो हो ही रही है। निता प्रति संसार विच जीव आउंदे ने कर्मां दे बद्धे होए, अपने कर्मां ने भोगां नूं भोगदे ने, परालब्ध नूं, फिर ये संसार तो चले जांदे। ये आवा गौण संसार च चल रहा। जगत गुरु बाबा जी कहंदे, कोलू चरखा चक्की चक, थल बरोले बहुत अनंत, लाटू माधाणियां अनगाहा, पंखी पौंदियां लैन ना साहा, सूए चाड़ पवाइया जंत, नानक पौंदियां गणत ना अंत। जिवें कोलू घुमदा है, जिवें चरखे दा तकला घुमदा है, जिवें चक्की दे पुड़ घुमदे है, जिवें वावरोला घुमदा है, जिवें किसे चंडोल ते चाड़ के किसे जानवर नूं जदों भुनदे आ ते ओह चंडोल घुमदी है, सूए चाड़ पवाइया जंत।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਬੜਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਢਾਕਨ ਢਾਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲੇ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, 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 ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ, ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਿਜ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਘਰੜ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸੁਮਾਣੇ, ਬਹੁਰ ਨ ਪਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਬਰਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਈ ਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਰਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਆਵਾ ਫਾਵਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਬਰਲਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਬਰਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਬੌਲਾਪਨ, ਪਾਗਲਪਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਤੇ ਕੀ ਗਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਖਿੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਉਹ ਬਗੀਚਾ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰੀ ਫਿਰੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਖੁਆਈ ਰਾਮ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਇਹ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਚ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਹੀਤ ਹੈ, ਹਿਤੀ ਪਲਚਾਈ ਰਾਮ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਤ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪਲਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਲਚਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਤੇ ਪਲਚਾਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੋਹ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਸੱਕਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਕਈ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਓ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਵੈਰ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵੈਸ਼ ਰਹਿਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਲਟਵਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੰਚੇ 'ਚ ਟਲੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਿਬੇੜਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਾ ਲਬਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਾ ਲਬਦ ਨੂੰ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਉਸ ਪਰਾ ਲਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੇ ਸੋ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਤਿਸ ਜੇ ਵਡਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੈਸਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਜੈਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਦਾ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਦਾ ਹੈ। ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਵੱਡੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਰਮਾਲਾ ਸਗਲੀ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਬਣਾ। ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਖਪਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਟਿਕਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਚੰਚਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਟਿਕਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਾ। ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਭੁੱਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰੂਪ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਣਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਫਲਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਗੂ, ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਰੱਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਆ। ਆ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ।
ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੈ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੈ ਬਤਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੈ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੈ ਬਤਾਇਆ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੇ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੇ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਈ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਜ ਪਏ ਹਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦੇ ਬੜਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸੜ ਸੜ ਮਰਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹਿਰਨ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸਰੋਵਰ, ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹਿੰਦਾ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸੜਬਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਆ ਸੜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ। ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰ ਉਬਰਤ ਤਾ ਲਹੋ ਉਬਾਰ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਚਿਆ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਗਤ
ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੋ ਦਇਆਨਿਧ ਸੁਆਮੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਏਦਾਂ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਜ ਪਏ ਹਰ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ। ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤਰਾਹੇ ਮਮ ਤਰਾਹੇ ਮਮ ਤਰਾਹੇ ਮਮ ਤੋ ਸ਼ਰਣੰ, ਡਰ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਸਗ ਜਗਤ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਮ ਪਾਹਾ ਮਮ ਪਾਹਾ ਮਮ ਪਾਹਾ ਤੋ ਸ਼ਰਣੰ। ਸਰਬਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਮਮ ਪਾਹਾ ਮਮ ਪਾਹਾ ਮਮ ਪਾਹਾ ਤੋ ਸ਼ਰਣੰ। ਮਮ ਪਾਹਾ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਮਮ ਪਾਹਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਮਮ ਪਾਹਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋ ਸ਼ਰਣੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੱਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੈ, ਰਖ ਲੇਵੋ ਦੇਹੋ ਵਡਾਈ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਰੱਖੋ ਰੱਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਰੱਖੋ ਰੱਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। 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 ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਦੇਹੋ ਵਡਾਈ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ? ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਵਡਿਆਈ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਰਬੋਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਾਂਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਖ ਲੇਵੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਤੁਧ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ, ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਤਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੀਝ ਆਈ। ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪਾਈਆ ਖੰਡ ਘਿਓ ਤੇ ਪਾਈਆ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ। ਦੇਵਨੇਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ ਖਵਾਵਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਗੱਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖੰਡ ਦੇ, ਆਟੇ ਦੇ, ਘਿਓ ਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਈ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਐ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਈਆ ਕ ਖੰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਈਆ ਕੀ ਆਟਾ ਤੇ ਪਾਈਆ ਕਿ ਘਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਝੁੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਰ ਗਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਰੱਬ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਪਾਈਏ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਐ।
ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਈਏ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਛੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਓਛਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਸੇਵਡ ਭਾਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਜਤ ਸਤ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਕਰਮ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਾਮਰੇਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਦਾ ਦੇਵ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਤਿਸਨੋ ਸ਼ਬਦ 부ਝਾਏ, ਜੋ ਜਾਏ ਪਵੈ ਹਰਿ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਸਾ ਉਪਜੈ, ਹੋਰ ਮਤ ਨਾ ਕਾਈ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹਰੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਮਤ ਉਪਜਣੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹੋ ਜੀ ਮਤ ਉਪਜਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਤ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਐਸੀ ਮਤ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਤੇ ਪਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ। ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੋ ਜੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇੱਕੋ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਜ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇੜੀ ਆ, ਉਹੋ ਜੀ ਉਪਜਦੀ। ਹੋਰ ਮਤ ਨਾ ਕਾਈ ਰਾਮ। ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੋ ਜੀ ਉਪਜਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢੋਰ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਢੋਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਹਿਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਰਾਮ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ।
ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਨੈਣ ਮਿਟਿਆ ਅੰਦਰ ਦਿਸਦਾ, ਖੁੱਲਿਆ ਬਾਹਰ ਦਸਾਈ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਦਿਸਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਤੂੰ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ RAM। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਬੁਝਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੁਝ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਵਲ ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਦਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉੱਤਮ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪੇ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ। ਆਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਬੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਚਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ। ਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਦਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਸੱਚੇ ਦਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੱਚੇ ਦਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਰ ਸੱਚਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਭਾਖਿਆ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਗੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹਾ, ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ। ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਜ ਘਰ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੀ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ, ਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਚ ਸਾਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਪਦੇ ਬਲਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਏ ਪਾਵਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।